آزاد کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں تیز۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ دورے پر مظفر آباد پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کے دورے آزاد کشمیر کا شیڈیول بھی طے کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل لاچھور اور پارٹی رہنماؤں نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو پونچھ اور مظفر آباد ڈویژن کے امیدواروں اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے سیاسی اور انتخابی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف 19 جولائی کو میرپور خاص میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ میاں نواز شریف پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں کریں گے اور مشاورت بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے خبر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اہم ترین دورہ ترکیے کی۔ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سپہ سالار کی ترک سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے لیے مشترکہ ویژن پر زور دیا۔ ترک وزیر قومی دفاع سے علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ ترک جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے شاندار خدمات پر انہیں ممتاز خدمات کا تمغہ بھی عطا کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا برادر اسلامی ملک ترکیہ کا اہم دورہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر قومی دفاع یاسر گلیر سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فریقین نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترک چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، پیشہ ورانہ عسکری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ دفاعی تعاون کے فروغ میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں فیلڈ مارشل کو ترک مسلح افواج کے ممتاز خدماتی تمغے سے بھی نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل کا ترک بری فوج کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ ترک بری افواج کے کمانڈر جنرل متین توکیل نے استقبال کیا۔ سپہ سالار کی انقرہ میں جدید ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر بھی حاضری، پھول چڑھائے۔ فیلڈ مارشل نے اتا ترک کی بصیرت افروز قیادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان اور ترکیہ کے گہرے تاریخی تعلقات کو بھی اجاگر کیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پھر بڑھ گئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ تیسرے دن بھی ایران کے ساحلی شہر دھماکوں سے گونجتے رہے۔ امریکہ کے ایران کے شہر بندر عباس، بوشہر، ماہ شہر اور جزیروں پر بھی فضائی حملے کیے گئے۔ ایران کا بھی بھرپور جوابی وار۔ آپریشن نصر 2 کا اعلان کر دیا۔ ایران کے امریکی بحری بیڑے پر کروز میزائلوں سے حملے۔ بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ابراہیم رضائی کہتے ہیں امریکہ نے معاہدے کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ایران کے جزیرے کشم میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کیش میں پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب امریکی راکٹ گرے ہیں۔ ایران کے صوبہ خوزستان کے شہر میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے۔ کویت میں بھی فضائی حملہ ہوا، علاقے میں سائرن گونج اٹھے۔ کویتی حکام کے مطابق ہماری فوج فضائی حملے سے نمٹ رہی ہے، تو ایران کے جزیرے قشم میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کیش میں پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب امریکی راکٹ گرے ہیں۔ امریکی صدر نے خلیجی ممالک کے لیے آبنر ہرمز پر 20% فیس کی شرط واپس لے لی۔ بدلے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر نے کہا، ہم ایرانی بندرگاہوں اور ایرانی کارگو پر مکمل ناکہ بندی نافذ کریں گے۔ ایران کی جھوٹی اور شر پسند قیادت خود اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ خلیجی ممالک 20% معاوضے کی جگہ امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کا 4 ماہ کے وقفے کے بعد پہلا اجلاس۔ ایوان میں مرگ بر امریکہ کے نعرے لگتے رہے۔ اراکین نے انتقام کے سرخ پرچم لہرائے اور شہید رہبر اعلیٰ کے قتل کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس کی صدارت ڈیپٹی اسپیکر حامد رضا نے کی۔ اس موقع پر سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ اب ذکر مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق توہین آمیز بیان کا، جس پر سیاسی قیادت سیخ پا ہو گئی۔ حکومتی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔
JUI सरबराह का बयान शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन है, सियासी क़यादत हम आवाज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा कि कुर्बानी नजरिए और वतन से वफादारी के लिए होती है। शहादत को तनख्वाह से जोड़ना शुहदा और उनके खानदानों की दिल आज़ारी करार। राना सनाउल्लाह ने कहा, शहादत का राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। यकीन मुहकम ही हमारी आज़ादी और बका का ज़ामिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शुहदा को पूरी कौम का फ़ख्र और कौमी गैरत की अलामत करार दिया। कहा, वतन पर जान कुर्बान करने वालों की अजीम कुर्बानियों को किसी दुनियावी पैमाने से नहीं तोला जा सकता। शुहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। फौजी जवान तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि वतन, कौम और अपने हलफ की खातिर जान का नजराना पेश करते हैं। शहादत के अजीम रुतबे को माली मुआवजे से जोड़ना नाइंसाफी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, JUI सरबराह ने शुहदा के वारसों का दिल दुखाया। उन शहदा के खानदानों पे क्या बीती होगी। इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए जिस बच्चे ने जान दी उस बेवा पे क्या बीती होगी। मैं देता हूँ 40 लाख सैलरी, मैं अनाउंस करता हूँ, आए को अपना शहीद जवान बच्चा जो है मुझे दे और वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। वजीर मुमलिकत ताउन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शुहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, अफवाज पाकिस्तान और शुहदा पर तनकीद हरगिज बर्दाश्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक बयान पे मुझे निहायत अफसोस हुआ। क्या आपने शहादत का क्राइटेरिया एक तनख्वाह से जोड़ दिए? आपको हम इससे डबल पैसे देते हैं, आप इस मुल्क के लिए शहीद हों, अपने बच्चों को भेजें वो इस मुल्क के लिए शहीद हों। आपको माफी मांगनी चाहिए अपनी कौम से, अपने शोहदा से, अपने इस मुल्क के जवानों से। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाक फौज सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि कौमी वकार, सलामती और बका की अलामत है। शुहदा के लहू से लिखी गई तारीख किसी सियासी बयान से मिटाई नहीं जा सकती। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का अफवाज पाकिस्तान को सलाम और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और दिफा की अलामत है। वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तक़वियत देने वाला तर्ज अमल काबिल मज़म्मत है। सियासत अपनी जगह, मगर मुल्क व कौम के मुहाफिज इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। अफवाज पाकिस्तान वतन की हिफाजत के लिए दिन रात सरहदों पर मौजूद हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो या कुदरती आफात, पाक फौज ने हमेशा कौम का साथ दिया। सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज ने मुल्क व कौम की खातिर बेशुमार कुर्बानियां पेश की। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और हर किस्म के प्रोपेगेंडे की भरपूर मजम्मत करती है। मौलाना फजल रहमान के बयान पर PTI भी बरहम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शहादत की कुर्बानियों के नेमुल बदल नहीं। शोहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन बोले, वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। इनके कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक बात है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, अक़वाम आलम में पाकिस्तान के कदर कीमत अफवाज पाकिस्तान के तुफैल है। सबको अपने सियासी मफादात को कौमी मफाद के ताबे रखना चाहिए। साबिक सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान ने मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। इंतशारी टोला इंसानियत भी भूल गया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। रावलाकोट में मुसल्लह जत्थों का सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। फायरिंग से रेंजर्स का जवान शहीद, 11 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने शरपसंदों के साबिक मुकद्दमात की वापसी का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। मित्याल मीरा बस टर्मिनल के करीब शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। शरपसंदों ने खुदकार हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया। फायरिंग से रेंजर्स का एक एहलकार शहीद और 11 जवान जख्मी हो गए। पूंछ डिवीजन में मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद और फेडरल कांस्टेबलरी का एहलकार जख्मी हो गया। भयानक वाक़े से कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का असल चेहरा आश्कार। मुसल्लह जत्थों की फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल और बारूद की तैयारी खुली गुंडागर्दी है। रियासत इस किस्म की धमकियों से हरगिज ब्लैकमेल नहीं होगी। आवाम को यरगमाल बनाने और मामूलात ज़िंदगी मफलूज करने की हर कोशिश का
कानून के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। वाक़े के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कलअदम कमेटी से वाबस्ता कानून शिकन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान, साबका मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों से मुताल्लिक तमाम मुकदमात दोबारा बहाल। मीरपुर पुलिस ने दोबारा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एहलकारों पर हमलों का मुकदमा फिर खुल गया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां जारी हैं। सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल भी तय कर लिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल आछोर और पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन के उम्मीदवारों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ 19 जुलाई को मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब करेंगे। मियां नवाज शरीफ पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे और मुशावरत भी की जाएगी।